7 и 5. So these 7, as I told you, 7 masters, И 7 эти grand masters, 7 великих учителей, о которых я вам говорю, and these 7 governs so many aspects which are manifested in our solar system up to эти 7 our Earth planet управляют also. огромным количеством и всем количеством процессов, происходящих в Солнечной системе, в нашей Солнечной системе. For example, when you study this in the scriptures, they explain that there are Священное Писание объясняют 7 samudras. Samudra means oceans. Samudra means ocean. Самудрас — это 7 океанов. But of course, if you read without using the keys, you will not understand, because Если мы будем читать такое название без ключей, мы не можем понять, о чем идет речь. because there are some Western scholars who studied Sanskrit and directly studied these books and translated them. Западные ученые, исследуя санскритские книги и переводят их дословно, And then they wrote that it is described as 7 samudras, 7 oceans, and they tried to correlate with these different oceans like the Black Sea or Pacific. This is not the differentiation. и читая какое-то утверждение, к примеру, о 7 океанах, они пытаются географически искать, определить и не могут понять, о чем идет речь. These 7 samudras, the 7 oceans are not. 7 океанов, этих 7 This самудров. ocean is one of these 7. Океан, который мы знаем географически, геологически, это один из этих 7 океанов. There is one of these 7 is what is called the Milky Ocean. Один из 7 называется Молочный океан. Then how can you, if you don't use the key, how there can be an ocean of milk? И не имея ключей, как мы можем понять, что такое океан, Молочный океан? This ocean is called Lavana Samudra. Lavana means salty. А этот океан, который нам известен, он называется, к примеру, Соленый океан. But Milky Ocean, for example, Milky Ocean means the what you call the Milky Way in the Но Молочный high океан, который skies. имеется в виду в священных писаниях, это то, что мы сегодня знаем как Млечный Путь. That is the path of light between various constellations, what you see as Milky Way. Это свет, путь из света, излучения огромного количества звезд и созвездий. So in the scripture Bhagavata Purana, Bhagavata, В священных писаниях Бхагавата Пурана so these different oceans, это различные океаны, how they are located and all these are very, very widely explained. где они расположены, и очень хорошо объясняется. They are in different layers of the supracosmic consciousness. Они существуют на различных планах, на различных уровнях супракосмических планов And also мироздания. there are seven dvipas. Dvipa means, in Sanskrit, dvipa means an islet. Island. Также есть другое выражение на санскрите 7 двипас, и слово двипа означает остров.
So our earth globe И Планета Земля. наша Земля, is наша called планета Jambu Dvipa. называется на санскрите вот так, Джамбу. So our earth globe is one of these 7 Dvipas. И наша планета является одной из 7 этих островов. You know, this is also because you know Dvipa, an island means the piece of that earth what we see when there is around water, in between the water there is island. So that is how we understand normally. Остров в нашем обыденном понимании это твердая поверхность, находящаяся, окруженная водой. So when you call our earth planet as Dvipa, И когда нашу планету называют островом, some of these scholars they explain that it is некоторые called из них- Dvipa because there is all this ocean around. некоторые ученые, значит, они начинают искать океан, который окружает этот остров. But our earth globe, the total of our earth globe is including this ocean. Но наша планета включает эти океаны. Да, космосом, как океаном. Or the globe of our earth Да. is the totality of our earth globe is including this ocean also. This what we see this Но ocean. то, что мы называем географическим океаном, они включены в нашу Землю. Поэтому невозможно, чтобы Земля была окружена водой вот, в обыденном понимании. То есть, и они приходят в тупик. That is why you have different parts of this ocean at different places of our earth globe. Ну, по этой причине у нас различные океаны существуют на нашей планете, потому что они являются частью планеты. So here we have to understand that this Dvipa, our earth globe totally is an island not of this ocean. It is ocean of higher consciousness. Выход из этого тупика можно понять только тогда, когда мы понимаем, что наша планета, она окружена, входит в большее пространство, которое называется океаном. And between our earth globe and the planet sun, there is arranged in 7 layers. These are called the 7 islands. И пространство между between our planet Our earth planet, earth and globe, and sun. and the sun. Пространство между нашей Землей, планетой Землей и Солнцем In 7 layers. имеет 7 планов. То есть пространство между нашей планетой и Солнцем имеет 7 уровней, 7 планов. И они называются 7 океанов. For example, if our earth globe is like this, К примеру, если наша планета, сфера планетная выглядит вот так, and sun is like this, Солнце, к примеру, вот так, so around this there is another island, and between this earth globe and between this island, another island, there is one ocean. и между There are 7 oceans and 7 islands. You have to remember. రెండు మూడు గీస్తే కానీ ఆయనకు అర్థం мы должны помнить, что у нас есть 7 островов и 7 океанов, и точка
So, the central point is our earth globe. Центральная точка этого наша Земля, ее сфера планетная. And then, around our earth globe there is one ocean. И вокруг нашей планеты один океан. So here in this diagram, На this, этой- this empty space around the earth globe is one ocean. на этой I told you диаграмме there are 7 oceans. пространство, пустое пространство, это один океан. And then after this there is another island. This represents another island around the earth. And different- This is more space. More space Она and вот another это- island in different level of consciousness. Different level. И планета, окруженная этим пространством, является островом для следующего пространства. То есть как бы разное, как разное состояние вещества, то есть вода, твердое состояние и вода – это разные состояния одного и того же вещества. Поэтому один остров наша планета и первый океан – это первый океан. Но вместе они являются островом для следующего пространства, для следующего океана. Thus you have 7 dvipas, 7 islands, including our earth, and then 7 oceans. И в такой конструкции вот расширения у нас получается 7 островов различных и 7 океанов различных. Имея обычное мировоззрение, там ученый современный не может это понять. And so, the illumination of sun reaches our earth through all these 7 different oceans and 7 different islands through these layers. Излучение Солнца, проходящее через уровни, таким образом значит, напитывает эти 7 океанов и 7 островов, существующих вокруг нашей планеты. So the sun is, so from the sun to the earth, the course of development of our manifestation or the development of our earth is through the working out of all these 7 layers of 7 oceans and 7 of the dvipas, and then our earth would form. И процесс материализации нашей планеты является прохождением и нисхождением энергии Солнца через эти 7 сфер, через эти 7 океанов и достигает в конце концов нашей планеты в ее материальном состоянии, твердом состоянии вещества. So this, always you see this septenary principle working of this number 7. И всегда мы можем увидеть этот семеричный принцип, который работает во всем, проявляется, работает во всем. So all this activity which is working in terms of the 7 is governed by the 7 grand masters. И вся эта активность, семеричная активность, которая проявлена во всем, она управляется этими 7 великими учителями. This same thing mysteriously also explained in Bible that God brought this creation, that means our earth, in 7 days. В этом смысле можно понять символизм Библии, утверждение библейское, что Господь создал нашу землю за 7 дней. But when this scripture, original scripture was translated into the present Bible, Но present когда text of Bible, эти священные писания были переведены значит, в форму современной Библии, then they made a confusion. были Допущены ошибки.
Это ошибки, как было допущено очень много ошибок в интерпретациях. Because they thought day means our day, like what we see as day and night Поскольку from our, они from our magnitude. пытаются, ну, они слово «день» понимают относительно нашего физического дня. That is why they wrote in this translation that sun was created on the fourth day. So, Значит, по этой причине они пишут в переводе священных писаний, что Солнце было сформировано на 4-й день. if sun is created on fourth day, how there can be a day before sun is there? Without sun, how can the day is there before? Ну, если бы не было бы Солнца, откуда бы взялись дни тогда? Ну, то есть получается такой конфуз. Солнце было создано на 4-й день, а там 3 дня, что это было? Это день был? Что солнца-то не было? То есть не было дня и ночи. Если нет Солнца, то нет дня и ночи. Было время, когда ничего не было. All Ну this, да, но тогда Не, на ну не 4-й, что Солнце, возникло на на 4-й 4-й день, день, если да. дня не было? Нет Солнца, нет дня. Что возникло? Где возникло? all this is very, very well discussed and explained by Madam Blavatsky in Isis Unveiled. Значит, это все очень хорошо объясняется и в работе Блаватской «Разоблаченная доктрина». Визита, Господи. And then, in the whole process of formation of our earth, Таким образом, весь процесс формирования нашей Земли, again we have to remember that only 7 rays of the sun, they are responsible for all this activity and formation of our earth. мы опять должны помнить, что только 7 лучей нашего Солнца отвечают за формирование и проявление всей нашей планеты. That is why in the spectrum you have only 7 colors. По этой же причине там, мы знаем, что спектр всего лишь 7 цветов. In the scriptures, when they describe about the sun and the journey of the sun, В священных писаниях, когда они описывают движение, путешествие Солнца, you know, the journey of the sun is also very mystic because движение Солнца, но тоже очень мистическое, because it is our earth which is making going around the sun. It is not sun going around the earth. Мы знаем, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце движется вокруг Земли. But since we stand on this earth, for us it appears sun is going around us. Но поскольку мы стоим на Земле, то для нас Солнце вращается вокруг Земли. But the fact is, our earth is going around the sun. Но фактически мы уже знаем, что происходит наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. So there are 2 types of movements of our earth, we know. Это вследствие того, что есть 2 типа движения нашей Земли, мы знаем. So one movement is going around the sun, Одно это вращение Земли вокруг Солнца, which takes 360 days. которое происходит за 362 дня. 3 дня. 365. Yes, 365. 365 is a little. 360 is the, and a little more that calculation that makes 365, but there are 360 degrees working around, you know. These 360 degrees. When you see, when you consider sun as the center, around the center there are 360 degrees. На самом деле, если мы поймем, что Солнце это точка, то вращение это 360 градусов. Но поскольку есть неточность, то получается 365 дней.
And another movement is Earth is moving around its own axis. Второе вращение Земли – это вращение Земли вокруг собственной оси. And for this movement we have 24 hours. In 24 hours it makes a round. И цикл этого движения, одного вращения – это 24 часа, как мы знаем. And in this movement of Earth around its axis, it appears that Sun is going around the Earth. И вследствие этого процесса вращения Земли вокруг себя, значит, зрительно получается, что Солнце как будто бы вращается вокруг Земли. ట్రైన్లో వెళ్ళాడుతాడు అది మూవ్ అవుతున్నట్టు. It is just like, for example, when we are traveling in a train, Это так же, как когда мы едем на поезде, from, say, from Kiev to Orissa, for example. из Киева в Одессу, к примеру, So the train is moving to the direction of Orissa from Kiev, and all the other objects and everything appears as if they are moving in the opposite direction. They are not moving, it is our train which is moving. But for a person sitting in the train, it appears as if they are moving. мы движемся из Киева в Одессу, но сидящему кажется, что наоборот, все движется от Одессы к Киеву. In the same manner, when our earth is moving around itself, it appears sun is moving around our earth. Точно так же, когда Солнце вращается, когда Земля вращается вокруг оси, ей кажется, что вращается Солнце вокруг Земли, а на самом деле все с точностью да наоборот. That is what we experience as day and night. Это то, что мы переживаем как день и ночь. So this so-called journey of sun И это так называемое движение или путешествие Солнца. of course, sun also has his own journey, our sun of solar system. Конечно, Солнце нашей Солнечной системы имеет свое движение, Because the sun, with all this solar system, is going around another bigger sun. потому что наше Солнце и с другими большими солнечными системами вращается вокруг другого Солнца. If this journey of going around another bigger sun is not there, our sun cannot exist. Потому что если бы не было движения нашего Солнца вокруг другого большего Солнца, невозможно было бы существование. Наше солнце не существовало. Ну да, наше Солнце, невозможно было бы существование нашего Солнца. So, either the sun or moon or earth or any planet, they keep existing because they are constantly keep moving. И точно так же, как и Земля, и Солнце, и все другие планеты могут существовать только потому, что они все время движутся. If you ask, when is it that this movement can stop? Если мы спросим, когда это может остановиться, закончиться, Only when it is completely absorbed into the background. это может быть только тогда, когда оно будет полностью возвращено в свое начало. Even the atom also. Точно так же и атом. The atom also is always in the moving state. You know, in the atom you have Постоянно electrons находится moving. в состоянии движения. Это не только электроны вращаются вокруг атома, ядра. So this movement in the atom of the electrons and the protons and all this movement, when does it stop? Only when the atom is absorbed back into the energy level, when there is no atom. И вот эти составляющие ядра, электроны, когда могут остановиться? Только тогда, когда оно вернется в свое первоначальное, видимое, более тонкое состояние вещества, энергетическое состояние вещества. Because it is exactly the same formula which is working in an atom or in the solar system. The same Потому formula. что абсолютно точно работает та же самая формула, тот же самый принцип
как для мельчайшего атома, так и для Солнечной системы. The formula is the center and circumference and the relationship between center and circumference. Суть его простая. Центр и окружность периферии, и взаимодействие между периферией и центром. Yesterday I told you, this is, Вчера мы я говорил вам, so this symbol, что этот символ Солнца, always the symbol of sun, because it is, what we call sun is the manifestation of this relationship between center and circumference. что Солнце является проявлением излучения между центром и периферией. And this relationship И это between center and circumference эти взаимоотношения между центром и периферией, окружностью, that is also once again by the operation of number 7. управляется точно так же снова этим принципом 7, семеричным принципом. In these three layers, consciousness, force and matter. На этих трех уровнях сознания, сила и материя, That is explained by Pythagoras, это было объяснено Пифагором, that what he called pi, то, symbol. что он называл пи. What is this numerical aspect of pi? 22/7. Его материальное выражение это 22 деленное на 7. 22 разделенное на 7. So that means 3 into 7, Это означает трижды 7, so that is 21, которое дает 21, and plus 1. и плюс 1. So, what is that 1? Что есть этот 1? 1 is I am, 1 это я есть, the Lord consciousness. сознание Господа. So that is why he called the relationship between center and circumference as pi. И поэтому он говорил, что взаимоотношения между центром и периферией выражаются числом π. So this is a symbol given. When you meditate upon this symbol, then more and more this will be open in our И чем consciousness. больше вы будете медитировать на этот символ, над этим символом размышлять, тем больше будет понятна суть So этих взаимоотношений. in the Vedic science it is explained that this number 7 В ведических знаниях объясняется, что это число 7 thus denotes the 7 layers of consciousness. является выражением, известной как 7 уровней сознания. They are called the 7 lokas, 7 planes. Они называли их 7 лока или 7 планов. In Sanskrit, loka means plane. На санскрите лока означает план, уровень. План. Every planet has 3 aspects. Каждая планета имеет 3 аспекта. One is loka, that means the plane in which it exists. Один это лока, план, который находится в существовании. Правильно? Plane, the plane. План, находящийся в существования. существовании. План существования. For example, you have our Earth planet. Вот, к примеру, у нас есть планета. So, our Earth planet is existing in what is called Bhuloka, the plane of matter. И наша планета находится в состоянии бхулока, которое материальное состояние